चर्चा की शुरुआत हम खास आपसे करना चाहेंगे कि जो ये मुद्दा है, यूरोपियन यूनियन ने सोयाबीन का एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से हमें घटता हुआ रहा है। हो सकता है इसकी जो बात सामने आई है इसकी कितना बड़ा संकट है ये भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए, पूरा मामला क्या है और क्यों कम हो सकता है ये एक्सपोर्ट? यूरोपियन यूनियन ने डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास किया था 2022 में। उनका कहना यह था कि कुछ कमोडिटीज हैं वहां पे डिफॉरेस्टेशन कुछ कंट्रीज कर रही हैं, और जहां भी जिस कमोडिटी में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहां से वो माल नहीं खरीदेंगे। अब उसमें जो प्रोडक्ट शामिल है उसमें सोयाबीन भी शामिल है। सोयाबीन है, रबर है, कॉफी है, ऐसी कुछ चीजें शामिल जो जिससे इंडिया का इफेक्ट पड़ता है इंडिया को। हिंदुस्तान से हम लोग सोयाबीन मील का यूरोप में निर्यात करते हैं, जो कि करीब 7 से 8 लाख टन होता है, जो कि बड़ा अमाउंट है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 30-40% के करीब होता है। अब क्योंकि डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन 1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाला है, तो 31 दिसंबर 2025 के बाद जो भी सोयाबीन मील हिंदुस्तान से जहां कहीं से भी जाएगा उसमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये सोयाबीन का मील ऐसे सोयाबीन से नहीं बना है जहां पे कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जहां जंगल काटे गए हैं। और इसके लिए एक पूरी बड़ी लंबी प्रोसेस है कि हर एक खेत का पॉलीगॉन जियो टैगिंग, जियो एड्रेस देना पड़ेगा कि इस खेत में ये सोयाबीन उगाया गया था, और ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये वो वाला सोयाबीन है जो इस खेत में उगाया गया है, और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है पिछले 5 साल में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सोयाबीन हिंदुस्तान में करीब 120 लाख हेक्टेयर में होता है। इतने बड़े एरिया का एक जियो टैगिंग करना और एड्रेस पूरा निकाल के देना असंभव है। सोयाबीन की खरीदी बहुत सारे किसानों से इकट्ठी होती है, तो किस किसान से आया किससे नहीं आया ये लगाना, इसका पूरा रखरखाव करना वो एक बड़ा काम है। फिर उस एरिया की जियो टैगिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो हमने सरकार से ये प्रार्थना की थी कि हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट लॉज है, और वैसे भी ये फील्ड क्रॉप है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ना कभी हुआ था ना कभी होगा, और सोयाबीन कभी भी फॉरेस्ट एरिया में नहीं उगाया जाता है। तो क्यों ना सरकार यूरोपियन यूनियन से ये बात करके उनको कहे कि साहब ये जो सोयाबीन का है इसमें डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं होता है, तो आप एक सरकार का ही एक सर्टिफिकेट लेके इसको कहे कि ठीक है, अगर हिंदुस्तान से इस एरिया सोयाबीन आया है तो उस पर यूडीआर, यूरोपियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन लागू नहीं होगा, तो हम सोयाबीन एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन ये सब यूरोपियन पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जिस किसान से सोयाबीन खरीद रहे हैं उसका एक टैगिंग हो जाए मंडी में कि ये सोयाबीन एक्स किसान से आया है। फिर उस एक्स किसान के खेत का जाके जियो टैगिंग किया जाए और दोनों को आपस में मैच किया जाए, और फिर वो सोयाबीन मील उस सोयाबीन से बना हुआ एक्सपोर्ट किया जाए यूरोप में। ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर इस पे कुछ सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पाई और ये जल्दी हम नहीं कर पाए, तो 1 जनवरी 2026 से सोयाबीन मील का जो एक्सपोर्ट यूरोप में होता था वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसा ऐसा डर है और पक्का डर है। तो अब सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है वो भी इस कोशिश में लगे, क्योंकि ये दो सरकारों के बीच का मामला है, तो बड़ा मामला है। अब आगे क्या होता है उस पर कुछ कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर भाई हैं वो भी किसानों के साथ मिलके और सरकार के साथ मिलके इस कोशिश में है कि कैसे इसका पूरा ट्रेसिबिलिटी निकाल के और एक्सपोर्ट चालू रह पाए। ओके, तो આ એક મોટો મુદ્દો છે અને આટલા બધા જે મોટો વાવેતર વિસ્તાર છે એને કવર કરવો, એનું ટ્રેકિંગ કરવું એક બહુ જ મોટી પ્રક્રિયા છે અને સમય હવે હાથમાં માત્ર 6 મહિનાનો જેટલો જ અહીંયા આગળથી લાગી રહ્યો છે। તો સરકારને સોપા દ્વારા ખાસ એક પત્ર લખીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે। पाठक सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ये आपने एक रास्ता दिखाया है कि एक सुझाव दिया है कि पूरा ही एक ही बार में एक सर्टिफिकेशन इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है सोयाबीन उसके लिए दिया जाए कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है और ये खेत में ही उगाए जा रहे हैं। पर जैसा कि आपने बताया कि ये हमारी सरकार को भी ये कदम उठाना होगा और यूरोपियन यूनियन को भी ये मानना होगा। अगर ये कितना बड़ा संकट है ये समझने के लिए हमारा कितना यूरोपियन यूनियन में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं सोयाबीन? साल शुरू के 7 महीने में
मतलब मई 2025 तक 5,36,000 टन सोयाबीन मील का हमने एक्सपोर्ट किया है। और अगले 5 महीने में मैं मानता हूँ करीब 2 लाख टन और शायद अभी हो जाएगा दिसंबर से पहले पहले। तो टोटल एक्सपोर्ट करीब 7-7.5 लाख टन है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, काफी बड़ा अमाउंट है। टोटल एक्सपोर्ट हमारा हिंदुस्तान से इस साल करीब 17 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसमें से 7-7.5 लाख टन यूरोप में होगा। तो काफी बड़ा हमारे लिए एक वो है कि यूरोप में एक्सपोर्ट होता रहे। दूसरा, यूरोप को नॉन जीएम सोयाबीन मील की जरूरत है, जिसको और मुल्क पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिया ही पूरा कर सकता है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि यूरोप भी थोड़ा सा रिलैक्स करे कुछ, और हमारी सरकार और मिलके कुछ ऐसा कदम उठाए कि एक्सपोर्ट चालू बना रहे, बंद नहीं हो जाए। કે તો આ એક મોટી સમસ્યા અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે. રવિજી, આ જે સોયાબીનને લઈને આપણે યુરોપિયન યુનિયનના એક્સપોર્ટને લઈને આ સમસ્યા આવતી જોઈ રહ્યા છે, આપના અહીંયા આગળ કઈ રીતનો મત બની રહ્યો છે? જો આ રીતનો એક્સપોર્ટ અટકે છે તો કેવી રીતની ઇમ્પેક્ટ આપણને દેખાઈ શકે? જરૂરથી ઇમ્પેક્ટ તો થશે, કારણ કે આઈ થિંક અહીંયા મીન્સ કે એક પેરિટીમાં સોયા મિલે ઘણો મોટો રોલ પ્લે કર્યો. તો સોયા મિલના એક્સપોર્ટના હિસાબે આપણે જે સોયાબીન અને સોયાના પ્રાઇસીસમાં જે આપણે પ્રેશર આવ્યું એ ઇન્ડસ્ટ્રીએ પૂરું બેડ કરી લીધું હતું. અને મીન્સ કે હંમેશા આખી સિઝન એવું બન્યું છે જેમાં સુગર હોય, સોયાબીન હોય, તમામ જગ્યાએ આઈધર ઇથેનોલ કે પછી જે મિલ આમના જે પ્રાઇસ અને એમના જે એક્સપોર્ટ છે એને આખી ઇન્ડસ્ટ્રીને બચાવી. કોકોડમાં પણ એવું થયું, કપાસ ખાલીના ભાવ સસ્ટેન રહ્યા અને સાથે કપાસના પ્રાઇસ નીચે રહ્યા. એ જ રીતે તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ વખતે થોડું ડિસ્ટર્બન્સનું યર ઓલરેડી હતું અને સોયાબીનમાં તો એમએસપી થી નીચેના આખું વર્ષ પ્રાઇસીસ પસાર કર્યું. હવે આ એક એડિશનલ થોડું પ્રેશર રહેશે. આઈ થિંક આમાં આવી જશે કે સોલ્યુશન જે રીતે પાઠકજી જણાવી રહ્યા હતા કે ઇન્ડિયાની ઉપર જે ડિપેન્ડન્સ છે યુની વધારે છે, તો થોડું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરશે, થોડું આપણે કરીશું. તો આઈ થિંક કદાચ આનો કદાચ સોલ્યુશન છે એ પોસિબલ છે. આપણા સિવાય અત્યારે જે રીતે ટ્રેડ ને ટેરિફનું પણ ઇસ્યુ ચાલી રહ્યા છે, ઇન્ડિયા અને EU પણ મીન્સ જે ગવર્મેન્ટે કીધું હતું સપ્ટેમ્બર સુધીમાં એ લોકો ફ્રી એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરી લેશે. અને આમ પણ યુએસ, યુરોપ અને ચાઇના, યુએસ આ બધા વચ્ચે જે ટ્રેડના ઇમ્બેલેન્સીસ છે, તો આઈ થિંક મને એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે શાયદ જે આપણી ટ્રેડ ટેરિફ ડીલ છે એ પછી જે રિલેશન્સ ઇમ્પ્રુવ થશે એમાં જે પણ આમાં જે સોલ્યુશન છે એ મારા હિસાબે આવી જવું જોઈએ, કારણ કે આ બહુ મોટો ઇસ્યુ છે નહીં તો ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. તો આઈ થિંક જ્યારે ઇસ્યુ એક લેવલથી વધારે ન હોય તો સોલ્યુશન એનું ઇમિડિયેટ આવતું હોય છે. ઓલ ઓવર પ્રાઇસ પર કોઈ મોટી ઇમ્પેક્ટ પડે એવું અત્યારે પ્રાઇમમાં ફેસ પર નથી લાગી રહ્યું. લોઅર લેવલથી સારા એવા ઉછળ્યા છે. 2 મહિનાના હાઈ પર તમામ એડિબલ ઓઇલના પ્રાઇસ આવ્યા છે. તો જો સોયા ઓઇલ છે કે એના પ્રાઇસીસ છે, સીપીઓના પ્રાઇસીસ છે, જે રીતે વધારશે, જો આ પ્રાઇસીસ એક રિસ્પેક્ટિવ લેવલથી ઉપર રહે તો મારા હિસાબે ઓઇલ સીપ પર એની ઓછી અસર પડે. અને આમ પણ એક અંડર પરફોર્મ કોમોડિટી છે. તો મને એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે શાયદ જે રીતે અત્યારે પ્રાઇસ સસ્ટેન છે, જે રીતે 4400, 4500 ના લેવલ્સ છે એ સસ્ટેન રહ્યા છે, તો એ આધારે એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે 4200, 4300 નો બોટમ બનશે. અને સાથે હવે સોઈંગની નવી સિઝન પણ આવી ગઈ છે અને અપડેટ આવવાના સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યા છે. તો આગળ એમએસપી જે ગવર્મેન્ટે આટલા પ્રાઇસથી વધારી છે અને એમએસપી ના વધારવાથી થોડું ફાર્મરનું સોઈંગનું શરૂઆતી રૂઝાવ પણ આના ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે. તો મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ છે મારા હિસાબે એ તમને સોયાબીનને કદાચ જે આ જીવનનો ઇસ્યુ છે એની સામે બીજા ફેક્ટર્સ જે રિકવર થઈ રહ્યા છે તો પ્રાઇસ પર એટલી મોટી ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે એવું મારું માનવું છે. ઓકે, તો આપણે અહીં આગળથી જે સોયાબીનના એક્સપોર્ટને લઈને સમસ્યા છે એની તો વાત કરી છે, પણ ઓવરઓલ સોયાબીનની કિંમતો ઉપર અહીં આગળથી હાલમાં તો મોટી ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે એવું આપણે માની રહ્યા છે. રૂપેશજી, આપનો કઈ રીતનો મત છે? કારણ કે આ સોયાબીનને લઈને તો મોટી અહીં આગળથી સમસ્યા છે, પણ જે રીતે ખાદ્ય તેલના, સોયાબીન તેલના ભાવ પણ આપણને વધતા દેખાયા છે, તો જો અને આપણે અહીંયા અત્યારે સોયાબીનની વાત કરી રહ્યા છે, સોયાબીન માટે તમારો આઉટલુક, આપ કઈ રીતનો આઉટલુક જોઈ રહ્યા છો? આમ ઓવરઓલ જોઈએ તો બેરિશ ટ્રેન્ડમાં જ અટકેલું છે અને ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ઇન અ વેરી વેરી બેડ ફેઝ બીકોઝ પ્રાઇસીસ જે એમએસપી ને જે બતાવવામાં આવે છે એનાથી તો ઓલમોસ્ટ 15 થી 20% જેટલા નીચે છે. એટલે ખેડૂતો, વેપારીઓ, મિલરો, એક્સપોર્ટર્સો, ઈચ એન્ડ એવરી વેલ્યુ સપ્લાય ચેન વાળા અત્યારના પ્રોબ્લેમમાં છે. એમાં જો યુરોપિયન યુનિયન વાળું જે સોયાબીન મિલ પર જો 30 ડિસેમ્બર પછી કંઈક નવો ફતવો આવી જશે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ જશે તો મને લાગે છે એ જ સોયાબીનની ભવિષ્યની સંભવિત તેજીને અટકાવી શકે એમ છે. કારણ કે ઇન્ડિયાનું સોયાબીન મિલ જો 50% એક્સપોર્ટ ખાલી યુરોપિયન યુનિયનમાં જતું હોય એન્ડ ધેટ અમાઉન્ટ
કમ્સ ટુ અરાઉન્ડ 2.5 થી 3,000 કરોડની આસપાસનું જો એક્સપોર્ટ થતું હોય યુરોપિયન યુનિયન તરફ જ, તો દેટ ઇઝ અ વેરી વેરી સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ. તો એની ડેફિનેટલી ઇમ્પેક્ટ અત્યારના થઈ, અને એસોસિએશન લેવલ પર, કન્ટ્રી લેવલ પર, મિનિસ્ટ્રી લેવલ પર અત્યારથી પ્રયત્નો શરૂ થઈ ગયા છે. બહુ સરાહનીય વાત છે અને મને લાગે છે કે એનો કંઈ સકારાત્મક નિર્ણય જ આવવો જોઈએ. જો પ્રાઇસ આઉટલુકની વાત કરીએ તો અત્યારના મને લાગે છે કે સોયાબીનના ભાવ હવે આનાથી વધારે તો તૂટવાની શક્યતા દેખાતી નથી. મોટા મોટું એમપી તરફ આમ તમે જોવા જાવ તો 4350 ની મંડીઓ ચાલી રહી છે. મહારાષ્ટ્રમાં 4350 4400 ની મંડી ચાલે છે. 4200 થી નીચેના ભાવની બોટમ અત્યારના પકડીને ચાલવું જોઈએ. પણ જે અત્યારના વરસાદ મધ્યપ્રદેશ બાજુ, જે પર્ટિક્યુલરલી મધ્યપ્રદેશ જે મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્ય છે, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર, વરસાદ સમયસર અને પ્રમાણસરનો શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને વાવણી કાર્ય પણ શરૂ થઈ ગયું છે. જે ઇનિશિયલ રિપોર્ટ આવે છે એ પ્રમાણે જે પહેલા એવી ભીતિ હતી કે ભાવના હિસાબે ખેડૂતો બીજા ક્રોપો તરફ વળી જશે, પણ મને લાગે છે કે બીજા ક્રોપો તરફ વળવામાં પણ કે એટલા બધા મોટા અને એટ્રેક્ટિવ ઓપ્શન્સ નથી દેખાયા. એટલે ખેડૂતો અગેન પાછા સોયાબીન તરફ જ વળ્યા છે એવું દેખાય છે. જે ઇનિશિયલ ફિગર્સ આવી રહ્યા છે સોઈંગના, એ પ્રમાણે મને લાગે છે કે સંતોષકારક સોઈંગ થવું જોઈએ, વાવેતર આ વખતે થવું જોઈએ. એટલે એટલી બધી જે ભીતિ હતી કે 20 થી 25% જેટલી ઉત્પાદન ઓછું થશે, એ હાલના તબક્કે દેખાતું નથી. જો આગળ વરસાદ બરાબર રહેશે તો મને લાગે છે કે ક્રોપ પણ બરાબર જ આવવો જોઈએ. ભાવની સપાટીમાં મને લાગે છે કે અરાઉન્ડ આ ભાવથી 50 થી 100 રૂપિયા વધારે તૂટવું જોઈએ. આગળ ઉપર વધવાની જગ્યા વધારે છે. જો જેમ કે બાયોફ્યુઅલની ટ્રમ્પે હમણાં જે 2031 સુધીમાં બાયોફ્યુઅલ માટેની જે એક્સટેન્શન કરી દીધું, એને કારણે જે ઇન્ટરનેશનલ ભાવ વધ્યા છે, સાઇડ માર્કેટો ઘણી બધી વધી ગઈ છે, સીપીઓ પણ અપવર્ડ તરફ જઈ રહ્યું છે. તો મને લાગે છે કે આ ભાવથી વધવાની જગ્યા વધારે છે અને ઘટવાની જગ્યા ખૂબ જ ઓછી છે.